अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ਅੱਜ जुम्मतुल मुबारक ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਬਾਬਰਕਤ ਦਿਨ। ਜਰਮਨੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਵੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ तमाम दुनिया ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ते ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद भेज के अपनी शफात का इंतज़ाम कर सकते हैं। बड़े खुशकिस्मत ने वो लोग जेड़े इस दिन की अहमियत नूं समझदे होए ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। लेकिन दुनिया दे विच एक ऐसी बदकिस्मत कौम भी है वे जिहदे मुतलक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले खबर दे दी कि मेरी उम्मत दे विच एक ऐसा वक्त भी आएगा कि परेशान लोग जदों उम्मत के रहनुमा जेड़े इस्लामी रहनुमा होणगे उन्हां कोलों मशवरा लैण वास्ते मस्जिदां दा रुख करनगे ते वो मिंबरां दे उत्ते सूअर ते बंदर बैठे हुए पाणगे। हुण इस हदीस दे जेड़े अल्फाज ने उहदे उत्ते बहुत सारे मुसलमान शायद ना पहुँच सकते होण, ना समझ सकते होण कि इहदे विच बेसिकली या बुनियादी तौर पर की गहरा सबक दिता गया। जिहड़ा सूअर हुंदा पंजाबी लोग साडे कल्चर दे विच जाणदे ने कि फसलां उजाड़न वास्ते उहनूं समझिया जांदा कि फसलां जिहड़ियां वो जदों तैयार होईयां हुंदियां ने किसानां वास्ते ते ओहदा चक्कर रेवड़ दा रेवड़ जदों वो इकट्ठा आउंदा ते वो फसलां नूं उजाड़ जांदा ते बाद दे विच फिर उस इलाके दे जिहड़े जिमीदार ने वो इकट्ठे हो के ते बंदूकां दा इंतजाम करते हैं, कुल्हाड़ियां दा इंतजाम करते हैं कि उन्हां सूरां दा बंदोबस्त किया जाए जिहड़े साडे फसलां दा नुकसान कर गए हैं ताकि अगों बाकी लोग बच जाण। तुसीं बड़ी चंगी तरह जानते हो कि सूअर जिहड़ा उहनूं इस्लामिक वर्ल्ड दे विच किहड़ियां बुरियां कम्मां तों किहड़ियां बुराइयां दे हवाले नाल जाणिया जांदा। यही वजह है कि उहनूं बहुत नापसंदीदा जानवर समझा जाता है। हत्ता कि क्या ये जानता कि सूअर का नाम भी अगर जुबान ते आवे तो जुबान जिहड़ी है नापाक हो जाती। तो साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले अपनी उम्मत दे विच इस जानवर का जिक्र किया। तो उन्हों अगर अज दे दौर दे विच असीं वेखीए तो साडा देश पाकिस्तान उहदे विच उहदा अमली नमूना तुहानूं मिलेगा। मस्जिदां जिहड़ियां हुंदियां ने मुसलमानां वास्ते सब तो ज़्यादा मुकद्दम मुकाम हुंदा है। उत्थे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा नाम लिया जांदा। मस्जिद शिया दी बनाई होवे, मस्जिद सुन्नी दी बनाई होवे, मस्जिद अहमदी दी बनाई होवे या वहाबी दी बनाई होवे, मस्जिद हुंदी है, ओहदा किसी भी ग्रोह या फिरके दे नाल कोई तल्लक नहीं। उत्थे सिर्फ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा नाम बुलंद किया जाता। लेकिन अज तुसी देखो पाकिस्तान दे विच जिहड़ियां मस्जिदां ने वो भी शिया सुन्नी वहाबी ते दूजे जिहड़े फिरके ने उन्हां दी इख्तलाफ दी नज़र बन रही ने। जिहड़ा नक्शा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले खिंचिया सी ਉਹਦੀ अमली तस्वीर अज पाकिस्तान दे विच अमली तौर पर किवें नज़र आ रही है ਉਹਦੀਆਂ मिसालां मैं तुहाडे सामने कुछ रख दिना। तो फिर जिहड़े अकलमंद थोड़ी बहुत अकल रखण वाले लोग ने वो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इशारा किधर जा रहा है। पिछले 15-20 साल तो बड़ी रेगूलरली बड़ी की कहते रूटीन दे नाल पाकिस्तान दे विच एक खास कम्यूनिटी जिन्हों अहमदिया कम्यूनिटी कहा जाता है उन्हां दियां मस्जिदां तोड़ियां जा रही ने, महराब तोड़े जा रहे हैं, कलमा तैयबा ते स्याही फेरी जा रही है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਅਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਅਰ ਬੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਲਮਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਹਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਫੋੜਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਕਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਨਾਫਰਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਬਿੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਤਸਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਦਾਨੇ ਅਮਲ 'ਚ 70 ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਮੇ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੰਵਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ
तो अल्लाह के नबी का जिहड़ा किरदार या तालीम है उन्होंने स्टॉप करवा लैणगे। वो खुदा ताला इन्हां मुल्कां दे विच फैलाउंदा जा रहा है। इन्हों कुछ अकल तो फहम करनी चाहिए। उत्थे एक मस्जिद मटाते हैं या तोड़ते हैं, अल्लाह उन्होंने मुकाबले 10 मस्जिदां दे दिंदा। मैं तुहानू मस्जिदां जिहड़ियां जर्मनी च बन रही ने एक दे बाद एक दी तफसील किस टाइम नैक्सट वीडियो दे विच इंशाअल्लाह ताला दिखावांगा। अल्लाह ताला साडी कौम नू मुसलमान उम्मत नू फहम ते अकल देवे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਹਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਗਿਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਲਮੇ 'ਤੇ ਮਟਾਇਆ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ।